पर अंकल உங்களுக்கு பணம் உதவி பண்றாரு இது யூஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದವರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ஆம்புலன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு எந்த டைம்னா இருக்கட்டும் ஃபோன் பண்ணாக்கா டிரைவர் நம்மளே வச்சுன்னுக்குறோம் 24 ஹவர்ஸ் சர்வீஸு அவர் சொந்த காசில் ஒரு ஆம்புலன்ஸுக்கு நிற்க வைக்கிறாரு அதுக்கு மைன்ஸ் செக்யூரிட்டிங்கோ இடம் கொடுக்க மாட்டுறாங்க ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் மாதிரி கேட்டாக்கா அது யாருக்கிட்டனா பேசி இன்னும் 2 மாதத்துலையோ இல்லை நாளைக்கு கொடுத்தா நாளைக்கு ஆம்புலன்ஸ் வந்துடுது நைட் எத்தனை மணி நாள் ஆகட்டும் ஃப்ரீ ஆம்புலன்ஸ் கோலார் பெங்களூர் எங்கன்னா போவோம் இட்டுன்னு போகலாம் ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತವನೇ ಕೊಡಿ ಶೀಘ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 1 ವೀಕ್ 10 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನವೀನ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನವೀನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 1.5 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಉರಿಗಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ನವೀನ್ ಅಂತ ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೇಳೋರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಜರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗಲಿ ಇವೆಂಚುಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನವೀನ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಸ್ವಂತದಿಂದ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಶೈಯಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ವಾರ್ಥನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ₹100 ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಸ್ವಂತದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ದಿರ ತನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ತುಂಬ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ KGFನ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ SP ಸಾಹೇಬ್ರ KGF ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ KGF ಅನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು KGF ಅನ್ನ ರೌಡಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೊಂದೇ ಮಂತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅದು ಇದ್ಕಿದಂಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿರೋದಲ್ದಿರ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನಾ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಇವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರದ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಗ್ಧ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನವೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನು ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಬದುಕು. ನನಗೆ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಟಚಿಂಗ್ ಆಗಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಂದರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸದಾ ನವೀನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನವೀನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಥರದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. ನವೀನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಬಡವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಯಿತು ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತೀರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾವ ಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಪೊಲೀಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮೀಡಿಯೇಟ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಸೊ ಬಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ನವೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ರಾಬ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ 6 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ನವೀನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗೇನು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ದಲೇ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವಾದ್ರೂ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀದಂಗೆ ನಿಮ್ ಪೂಜೆ ಸಲೀಸಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. போலீஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸ்டேஷன் உங்ககிட்ட பேசி. நம்ம ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் 1.5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுகிறது இது வரைக்கும் ரெண்டு வருஷம் ஆகியிருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம பென்ஷன் கொடுக்குறதும் சரி, மற்ற வேலையும் சரி, எந்த பார்ட்டி வைஸோ இல்லை எந்த கட்சி வைஸோ இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. நீங்களும் அது மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா சில பேர் என்னை கேட்கும்போது அவங்க ஒரு மாதிரி தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க. நம்ம நினைக்கிறது, நம்ம பண்ணுறது நம்ம வார்டுக்காக பண்ணுறோம். நம்ம வார்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம பண்ணுறதை தவிர, இவங்க நல்லா இருக்கணும், அவங்க நல்லா இருக்கணும், அவங்க நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி யோசனை நம்மளுக்கு எதுவும் வந்ததில்லை. நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா செய்யணும்னு எனக்கு ஒன்று என்னன்னாக்கா, நம்ம பிறந்த இடம் அவங்களுக்கு ஏதோ நல்லது செய்யணும்னு வசதி தான் செஞ்சுருக்கிறோமே தவிர இதுக்காக அதுக்காகன்னு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் இங்கே இன்னொரு நான் பர்சனலாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். இவங்கெல்லாம் வேணான்னு சொல்லுவாங்க. பட் உங்களுக்கு எல்லாம் பர்சனலாக ஒன்று இங்கே இருக்கிறவனு இல்லை, மைக்கில் கேட்டுக்கிறவனு கூட ஒன்று சொல்கிறேன். இந்த சர்வீஸ் பண்ணுகிறது நான் ஏதோ இந்த நம்ம ஊரில் வளர்ந்த அதுக்காக தான் பண்ணுக்கிறேன் தவிர ஓட்டுக்காக பண்ணல. தயவு செய்து இந்த சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஓட்டு பண்ணனாக்கா நீங்கள் தயவு செய்து ஓட்டு போடாதீங்க. ஓட்டு போடும்போது நான் என்னென்ன பண்ணமோ அதை நான் செய்கிறேன். ஆனால் இது நம்ம 10th வார்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வேலையை நான் செஞ்சுருக்கிறேன் தவிர வெறும் ஓட்டோ வேறு இதுக்கோ அதுக்கு இல்லை. நம்ம பிறந்த ஊருக்காக ஏதோ செய்யணும்னு வசதி செஞ்சுருக்கிறோம். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்கிறேன். எவ்வளோ நாள் ஆகுதோ அது வரைக்கும் செய்கிறேன். அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து தப்பாக நினச்சிக்காத. எல்லா வேலையும் என்னால் முடிஞ்ச வேலையை செஞ்சுன்னுக்கிறேன். எல்லா வேலையும் செய்வோம். இப்போ கூட நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரீ ஆம்புலன்ஸ்க்காக பேசியிருக்கிறோம். நம்ம சிஎஸ்ஓ கிட்ட இடம் கேட்டு இருக்கிறோம். இப்போ ஆம்புலன்ஸ் பேசி வச்சுக்கிறோம். எப்போவுமே ஃப்ரீ ஆம்புலன்ஸ் எப்போவுமே இங்கே இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போது ஹாஸ்பிட்டல் வசதி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு வார்டுக்காக ஒரு சொந்தமாக ஒரு ஃப்ரீயாக ஆம்புலன்ஸ் இருந்தாக்கா எப்போ வேணாலும் நம்ம ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரதுக்காக யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கிறேன், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அவர் லாஸ்ட்டாக வேறு எங்கேயோ இடம் சொல்லியிருக்காரு, அந்த இடம் நம்மளுக்கு செட் ஆகாது, இங்கே கேட்டிருக்கிறேன். அந்த சர்வீஸும் பண்ணுறோம். அப்புறம் வேறு இப்போது ஸ்கூல் ஃபீஸு, நோட் புக்ஸு பசங்க நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம கொடுக்குறோம். பசங்க எல்லாரும் வரணும். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்டிப்பாக செய்கிறேன். அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போது பசங்களுக்காக எல்லா யூத்துக்கும் கூப்பிட்டு நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன்னாக்கா, ஸ்போர்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதோ தப்பான விஷயத்துக்கு போகாதீங்க. இப்போது அது சொல்லியும் சில பேர் இப்போது ஸ்போர்ட்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. சவுத் பிளாக்கில் பேட்மிண்டன் ஆயினுக்குது, வெல்லிஸ் கிரவுண்டில் கிரிக்கெட் ஆயின்னு இருக்குது. இன்னும் நிறையா ஸ்போர்ட்ஸ் வரும். ஸ்போர்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள், படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு எதனா ப்ராப்ளமா, எதனா பிரச்சனையா எனக்கு சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்சதை நான் கண்டிப்பாக செய்வேன். நீங்கள் யாரோ அந்த பார்ட்டியோ அந்த பார்ட்டியோ இதுவோ அதுவோ எலெக்ஷனுக்காகவோ இது அதுவும் நினச்சிக்காதீங்க. என்னால் முடிஞ்சது உங்களுக்காக என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க நான் செய்கிறேன். அப்புறம் இந்த கேமரா போட்டது என்னன்னாக்கா, வெறும் ஏதோ நம்ம கேமரா போட்டு ஏதோ இது இல்லை. 3 இடத்துல கடந்த 3 மாதத்துல பார்த்தா 10 ஆடு திருடி போய்க்குது. நம்மக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார், யார் வராங்க யார் போகிறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது, என்ன பண்ணுறதுனால. சரி, அதனால் கேமரா போட்டுக்கிறேன். கேமரா போட்டு ஏதோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை, நம்ம பொது ஜனங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகட்டும். நம்ம பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கணுன்னு தான் நம்ம கேமரா போட்டுக்கிறோம். லாஸ்ட்டாக இன்னொன்று என்னன்னாக்கா, லாஸ்ட் டைம் நம்ம எஸ்பி சார் பரேட் பண்ணார். அவர் கேட்டார், என்னப்பா இங்கே எதனா அக்யூஸ்ட் எதனா இருக்கிறாங்களா, வாண்டட் லிஸ்ட் எதனா இருக்கிறாங்களா? இல்லை சார், இந்த சைடில் யாருமே இல்லைண்ணா. பரவாயில்லப்பா, இந்த சைடு அவ்வளோ ஒழுக்கமாக இருக்குதான்றாங்க. ஆமாம், இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்னா நம்ம தான் காரணம். நம்ம இது வச்சுக்கிற பொறுப்பு தான் காரணம். நம்ம போலீஸ்காரர் அப்பப்போ நம்ம கூப்பிடுறது என்னன்னாக்கா, இந்த ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும், நம்ம கரெக்டாக ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்காக தான் நம்ம போலீஸ்காரர் எப்போவுமே அவங்கள தான் கூப்பிட்றோம். எந்த அரசியல்வாதியும் சரி, வேறு யாரோ சுயநலமாக இருக்கிறவங்க நம்ம எதுக்குமே கூப்பிட்றதில்ல. ஏன்னாக்கா அவங்க வேலையை செய்கிறாங்க, அவங்க நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம பாதுகாப்புக்காக தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம். இதுக்காக தான் நம்ம அவங்களுக்கும் ஒத்துழைக்கிறோம், அவங்களும் நம்மளுக்கு ஒத்துழைக்கிறோம். இது வரைக்கும் எந்த இதுவும் சொல்ல, எப்போ கேட்டாலும் சரி, எது நல்லது பண்ணாலும் சரி, யாரை எதுவும் சொல்கிறதே இல்லை, எதுவும் கேட்குறதே இல்லை. நம்மளுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் அவங்க பண்ணுறாங்க. நம்ம ட்ரஸ்ட்டு சார்பாக அவங்களுக்கு நம்மளோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன், பர்சனலாக சொல்கிறேன். அப்புறம் வேறு எதுனா உங்களுக்கு
நிறையா இப்போ அக்கா சொன்னாங்க காவா அதான் ட்ரைனேஜ் போட்டேன்னு. அது நானே பர்சனலாக போடல, முனிசிபாலிட்டி மூலியமாக தான் போட்டிருந்தேன். அதனால அது எனக்கு சேராது, அது முனிசிபாலிட்டிக்கு தான் சேரும். சரிங்களா? அப்புறம் உங்களுக்கு வேற எதனா உங்களுக்கு எதனா விஷயம் இருந்தாக்கா, எதனா சொல்லணுனாக்கா நீங்கள் கேளுங்க. உங்களுக்கு என்கிட்ட நான் என்னன்னாக்கா, நான் இப்போ தான் எல்லாத்தையும் கற்றுக்குன்னுக்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுன்னுக்கிறேன். உங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளமா இல்லை எங்ககிட்ட எதனா இருக்குதா நீங்கள் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இன்னொன்று, இப்போ வந்து பென்ஷன் யாருக்கா வரதில்லைன்னு சொன்னாங்க. சப்போஸ் எனக்கு என்னன்னாக்கா, இப்போ நம்ம வார்டில் யாருக்குன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் பிரச்சனை நம்பின்னு அதனால தான் நம்ம இருக்கிறோம்னாக்கா, கவர்மெண்ட் இந்த பென்ஷன் வர வரைக்கும் அந்த பென்ஷன் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் ஏதோ பேஜாரப்படாதீங்க. அந்த பென்ஷன் நம்ம வார்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும். அதனால யாருக்குன்னா எதனா கஷ்டமாக்குதுப்பா, எனக்கு மாதிரி கூட இல்லை, அந்த பென்ஷனை தான் நம்பின்னு இருந்தேன், அந்த மாதிரி கூட இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம ட்ரஸ்ட்டுக்கு சொல்லுங்கள். அந்த பென்ஷன் உங்களுக்கு அது ஓகே ஆகிற மட்டும் அதை நம்ம ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கும், நீங்கள் எதை நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா அது கவர்மெண்ட், இது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது வர வரைக்கும் நான் எதனா ஹெல்ப் பண்ணுறேன். வேறு எதனா உங்களுக்கு எதனா குறை இருந்துச்சுன்னா, இல்லை நம்மக்கிட்ட எதனா ஒரு தவறு இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் சொல்லுங்கள், அதை நான் கண்டிப்பாக திருத்திக்கிறேன். எதனா இருக்குங்களா? சொல்லாயா? இல்லை கேக்குது. ஆயா ஆயா ஹலோ ஹலோ இரு, ஒருத்தர் சரி சரி, சீக்கிரம் முடிச்சுறேன். சொல்லுங்க ஐயா, சொல்லுங்க ஐயா. தண்ணி வந்து அதுக்கு முன்ன வாரத்துக்கு ஒரு முறை விடுவாங்க, 15 நாளைக்கு ஒரு முறை கூட தண்ணி வர்றதில்ல. ஐயா இப்போ லாஸ்ட் மந்த்து போரு அந்த மோட்ரு ஏதோ ரிப்பேர் ஆகிட்டுன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ரிப்பேர் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னாங்க. 2 மோட்ரு முனிசிபாலிட்டியில் பேசி 2 மோட்ரு, ஒன்று 20 HP, ஒன்று 12 HP, 2 மோட்ரு போட்டோம். 2 மோட்ரு போட்டுட்டு 2மே ஆன் பண்ணி விட்டோம். அப்புறம் ரன் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன ஆச்சுனாக்கா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ரொம்ப நாள் 30 வருஷமாக ரொம்ப நாள் ஆகிட்டதுனால லோடு எடுத்துக்கலன்னு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ட்ரிப் ஆகிட்டதுனால இப்போ வந்து 2மே ஒன்றா ஓட்ட முடியல. போர் ஓடும்போது மோட்ரு ஓடல, மோட்ரு ஓடும்போது போர் ஓடல. அதனால ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால நான் ஆல்ரெடி இதில் பிஸ்காமில் பேசியிருக்கிறேன். அவங்க என்ன நாங்கள் முனிசிபாலிட்டியில் பேசுனாங்க, முனிசிபாலிட்டியிலும் பேசியிருக்கிறேன். அவங்க வந்து இந்த வாரத்தில் வந்து நான் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன இது பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. நம்ம ட்ரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுனா ப்ராப்ளமா, பைப் போடணுமா பைப் போட்டு தரோம், எதனா ரிப்பேர் ஆகிட்டுக்குதா ரிப்பேர் பண்ணி தரோம், இல்லை எதுனா இது பண்ணால் எதனா ரெடி பண்ணி தரமா ரெடி பண்ணி தரோம். நம்ம வேலை அதுதான். மற்றபடி நான் வந்து இவங்களுக்கு அவங்களுக்குன்னு எதோ சொல்ல, அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆகிடும். நம்மளால முடிஞ்சது நம்ம செஞ்சுன்னுக்கிறோம். முனிசிபாலிட்டியில் பேசி அது எப்படின்னா ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றோம் உங்களுக்கு. சரி சொல்லுப்பா. என்ன லைட்டு அது ஆல்ரெடி நான் குமாரான கிட்ட கூட பேசினேன். அங்கே ஆல்ரெடி அது லைட் இது நான் பேசியிருக்கிறேன். ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், சார் புது லைட் வரலன்னு சொன்னார். நான் என்னென்ன சார், நீங்கள் ஒரு 30-40 லைட் எதனா காசு கொடுத்து கூட நான் வாங்கி தரேன் சார், தயவு செய்து அதை போட்டு கொடுத்துருங்க சார்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அவர் இந்த வாரத்தில் இல்லை நான் அடுத்த வாரத்தில் ஒரு 30 லைட் நான் வாங்கி வந்து கொடுக்குறேன் சார்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. கண்டிப்பாக அது வந்துச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக போட்டு தரேன். வேறு எதனா இருக்குதாக்கா? எதனா இருந்தால் சொல்லுங்கள், இல்லை என்கிட்ட எதனா குறை இருந்தால் சொல்லுங்கள் திருத்திக்கிறதுக்கு. நான் அந்த போரை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன். நான் 3 போருக்கு சொல்லியிருக்கிறேன்னா, இந்த போரு, டி பிளாக் போரு, நம்ம மப்பட் லைன் போகிறது கூட சொல்லியிருக்கிறேன். சரிங்கண்ணா, அது சொல்லியிருக்கிறேண்ணா. கண்டிப்பாக அது கேபிள் எல்லாம் வேணும், ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறான், கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். அது பண்ணிட்டு பிறகு இது பண்ணிது. சரி சார். அக்கா அந்த போரில் மோட்ரு இல்லை, தண்ணியே இல்லையாக்கா? அக்கா செக் பண்ணி பார்த்தாங்க, தண்ணியே இல்லையா? அது போட்டு தரல, அதுதான் சொன்னேனே, அதுதான் அவர் கேட்டார். அதுதான் சொன்னார் அவர், அதுக்கு தான் போட்டு தரலான்னு. சரி அக்கா, அதில் தண்ணி இல்லைங்களா, வேறு போர் தான் போடணுங்களா? வேறு போருக்கு இப்போ பர்மிஷன் இல்லை. சரி ஆள்தாங்க, முடிச்சிடலாம்ல? சரிங்க. வேறு எதனா இருந்தாக்கா நீங்கள் பர்சனலாக சொல்லுங்கள். எதனா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தால் சொல்லுங்கள். எது இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன், நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. எந்த பிரச்சனைனாலும் சரி நான் முன்னே நின்று பண்ணி தரேன். நீங்கள் எந்த இதுவும் நினச்சிக்காதீங்க, இவங்க அவங்கன்னு சொல்லாதீங்க. கூட இப்போ உங்களுக்கு இவங்க கூட சொல்லணும், அவங்க கூட சொன்னோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், தப்பா இல்லை, கார்பரேட் பேக்கில் மூர்த்தியோட சொல்ல முடியல, மூர்த்தியோட ஏதாவது நினச்சிக்கிறாருனாக்கா நீங்கள் டேரெக்டாக என்கிட்ட சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி யார் இருந்தாலும் சரி டேரெக்டாக கூட சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்ன ஏதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் செய்கிறது நான் செய்கிறேன். ரொம்ப நன்றிங்க.